गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नमः सर्वेभ्यः स्वागतम्. Today is the second class of Bhagavata Bhava, learning to chant the 5 stutis and contemplating upon them. With Bhagavad Anugraha and Guru Kripa, today we have another Mahatma who has blessed and given us a prelude to this course. He is Brahmashri Angarai Dikshidhar. He has sent us a recording since he is on Maunam during this Chaturmasyam. He is a great Agnihotri. The Agnihotris are extremely rare these days. Agnihotris are those who keep the sacred fire ritual and continuously the fire is burning in their homes. And he is a great Pandita of the Puranas and Itihasas, a Vyakarana Vidwan also. It is Bhagavan's Kripa that we have received his prelude to this course. He has spoken for about 5 minutes in Sanskritam and later in Tamil. It's a 20-minute video. So we will listen to his words and then, as in the previous class, I will summarize it in English for everyone. And then we will move ahead with today's class. शंकरो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननं स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सत्तमयं नित्यं व्रजां शरणं हरिं यशिवो नामरूपाभ्यां यादे सर्वमङ्गलान् यो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् अमरीकमरी करोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजं या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती चतुर्दशसु विद्यासु रमते या सरस्वती सा देवी कृपया मह्यं जिह्वाग्निं करोतु मे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूरुजत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी
सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृद्भावयामि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भागवतं साक्षात् श्रीकृष्णस्वरूपमेव प्रत्यक्षरं कृष्णस्वरूपेण भाति श्रीमद्भागवतशास्त्रम्। अस्मिन् शास्त्रे विषयाणां सप्रपञ्चम् उपपादनस्य नास्ति अवसरः अवकाशश्च। पुराणस्य ज्ञाने भक्तौ उभयत्र वा चरमं तात्पर्यं ज्ञानस्य भक्तेश्च कीदृशं स्वरूपम् इत्यादेः विवेचनम् आवश्यकमपि स्थानसङ्कोचात् परिहीयते। तथापि अनुबन्धचतुष्टयज्ञानं विना कस्मिंश्चिदपि ग्रन्थे कस्यचिदपि प्रवृत्तेः दुश्यकतया तदिदानीं प्रदर्श्यते। धर्मप्रोज्झितकैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् इत्यस्मिन् श्लोके विशेषतः अनुबन्धनमेव विलोक्यते। तथा हि अत्र भागवते प्रोज्झितकैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। कैतवं फलाभिसन्धि, कैतवं नाम फलाभिसन्धिः। तद्रहितो निष्कामः इति यावत्। अत एवायं निर्मत्सराणां सतां धर्मः अत्र निरूप्यते। मात्सर्यं हि कामकलुषितचित्तेष्वेव विलोक्यते। निष्कामा एव निर्मत्सराः। तेषां धर्मस्य कामकैतवराहितत्वं युज्यते एव। अत एवायं धर्मः भागवतधर्मतया व्यपदिश्यते। भागवतानामेव निर्मत्सरत्वात् भागवतधर्मनिरूपणायैव भागवतावतारस्य उपक्रमणाच्च तथा च संगच्छते। किं वा भागवता धर्माः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव हि अच्युतप्रियाः इति व्यासवचनम्। किञ्च वास्तवं वेद्यं शिवदं वस्तु अपि इह प्रकाशते। वास्तवमिति सत्, वेद्यमिति चित्, शिवदम् इति च आनन्दं लक्षयति। सच्चिदानन्दोपलक्षितं ब्रह्म च इह उपदिश्यते इति भावः। उक्तं च उपसंहारेऽपि अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः इति। श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः इति च। एतेन विषयः निरूपितः। सम्बन्धस्तु अत्र बोद्धृबोद्धव्यभावः बोद्धव्यः। ततश्च जिज्ञासवः मुमुक्षवः विरक्ताः भवभयभीताश्च अधिकारिणः इति सिद्ध्यति। तापत्रय उन्मूलनम् इति प्रयोजनं लक्ष्यते। न हि दुःखत्रय अभावरूप एव मोक्षः सांख्यवत् इह अभिमतः।
சிவதம் இதி விசேஷணேன சிவத்வானுபூதேஷ்ச அபிப்ரேதத்வேன மோக்ஷஸ்ய அபாவரூபதா வியாகாதாத் அத்தஹ போதஹ முக்திः பகவத் பிராப்திர்வா பிரயோஜனம் அஸ்ய இதி ஏவம் ரூபேண அனுபந்த சதுஷ்டயம் ஸ்வீகரணீயம். அப்படி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு அனுபந்த சதுஷ்டயம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா எடுத்து 2வது ஸ்லோகத்திலே சொல்லப்படுறது. தர்ம புரோஜித கைதவஹா அத்திர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்குமே அனுபந்த சதுஷ்டயம்ங்கிறது உண்டு. 4 விஷயம். அது என்ன அப்படின்னாக்க, முதல்ல விஷயம், அதுக்கப்புறம் அதிகாரி, சம்பந்தம், பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது 4. இதுல விஷயம் எது அப்படின்னா சாட்சாத் பகவத் பிரதிபாதனம் தான் விஷயம். பிரம்மன் தான் இங்க விஷயம். அந்த பிரம்மத்துக்கு பகவான், பரமாத்மா இப்படின்னு பல பேர் கொடுக்கப்படுறது. வதந்தி தத் தத்துவவிதா தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்ததே அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுக்கு சம்பந்தம் எது அப்படின்னா போத்ரு போத்தவ்ய பாவம், அதுதான் சம்பந்தம். இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்குள்ள இருக்கு. அதிகாரி யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது முமுக்ஷுக்கள் அதுவா விரக்தர்கள், மதமாச்சரியங்கள் அற்றவர்கள், பாகவதர்கள், சாதுக்கள். மேல பவ பய பீதாகா அப்படின்னா சம்சாரத்தை கண்டு பயந்தவர்கள் இதுக்கு அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்திதாய பவபீதாய காருண்யேன பிரகாசிதம் இதம் பகவதா பூர்வம் பிரம்மணே நாபிபங்கஜே ஸ்திதாய பவபீதாய காருண்யாத் சம்பிரகாசிதம் அப்படின்னு பாகவத பூர்த்தியில வரும். சம்சாரத்தை கண்டு பயந்து இருக்கக்கூடியதான பிரம்மதேவனின் பொருட்டு உபதேசம் பண்ணப்பட்டது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது. இதனுடைய பிரயோஜனம் எது என்ன அப்படின்னா தாபத்ரய உன்மூலனம், தாபத்ரய நிவர்த்தி தான் இதனுடைய பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறத சொல்ற. கடைசியில எது பிரயோஜனம் அப்படின்னா மோட்ச பிரயோஜனம். பாகவதம் முழுக்க ஆதிமத்தியாவதானேஷு வைராகியாக்கியானமுத்தமம் ஹரிலீலா கதாவிராதா அமிர்தானந்தி சத்சுரம் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு பரியந்தம் வைராக்கியம், ஞானம், பக்தி இதை 3ஐயும் சொல்லிண்டே வர. அதுலேயும் முக்கியம், இதுக்கு பிரதானமே ஞானம் வைராக்கியம்தான். பக்தி ஞான விராகானாம் ஸ்தாபனாய பிரகாசிதம் அப்படின்னா பக்தி ஞான வைராக்கியத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுவதற்கோசரம் பிரகாசமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம். சாட்சாத் பகவானுடைய ஸ்வரூபம். ஸ்துதி பிரதானம், உபதேச பிரதானமான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு கதைன்னு சொல்றாருன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்துதி அथवा உபதேசம் உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு தான் ஒரு கதையை சொல்லுவார். அப்பேற்பட்டதான பரமஹம்ச சம்ஹிதான்னு பேருடையதான சுகாச்சாரியால் கையாண்டதான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இந்த வியோமால இதில் இருக்கக்கூடிய சாரமான விஷயமா இருக்கக்கூடியதான முக்கியமா பஞ்சஸ்துதிகள் எடுத்து நம்ம வித்வான் சங்கரராம சர்மா எல்லாருக்கும் சௌகரியமா இருப்பதற்கோசரம் பாடம் எடுக்க போறார் இந்த வியோமால. அதுல எல்லாரும் கலந்துண்டு எல்லாரும் சகல ஸ்ரேயஸ அடையணும். முக்கியமா குந்தி ஸ்துதி, பீஷ்மஸ்துதி, துருவஸ்துதி, கஜேந்திர ஸ்துதி, பிரஹ்லாத ஸ்துதின்னு 5 ஸ்துதிகளை ரத்னம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்துதிகளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கார், தேர்ந்தெடுத்திருக்கார். அது
ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய செயலியே ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை பிரதி ஸ்லோகமும் சொல்லி ஆங்கில பாஷையில அர்த்தம் சொல்லி அவர் எல்லாருக்கும் புரியும்படி அனுகிரகம் பண்ண போறார். அதை எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி அந்த கிளாஸ்லையும் கலந்துண்டு அதை கிரகிச்சுண்டு கிருதார்த்தாலா ஆகணும். நான் ஒவ்வொரு ஸ்துதியும் நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவதற்கோசரம் வியாசாச்சாரியர் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தார். குந்தி ஸ்துதி பண்ணினால், பீஷ்மர் ஸ்துதி பண்ணினால். இதனால பாருங்களேன், வயசான காலம், முடியாத காலம், என்னால் பகவானை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி வந்ததுன்னா அப்போ நிச்சயம் என்னாலே அடைய முடியுங்கிற ஒரு சமாதானம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதனால தான் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு பாட்டி ஸ்துதி பண்றதும் ஒரு தாத்தா ஸ்துதி பண்றது அதுதான் இங்கே போட்டிருக்க. அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுதும் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றது அதி சுலபம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு துருவஸ்துதி, பிரகலாத ஸ்துதி, அதே மாதிரி ஒரு மிருகயோனியில பிறந்தாலும் கூட தன்னுடைய உபாசனைகள் கை விட்டுடாது அப்படிங்கிறத காமிப்பதற்கோசரம் கஜேந்திர ஸ்துதி. நம்ம வாழ்க்கையில சாதனம் பண்ணிட்டே வந்தோமையானால், உபாசனைகள் பண்ணிட்டே வந்தோமையானால், ஏதோ பிராரப்தவசமாக மிருகயோனியில ஜென்மா அடுக்க வேண்டியது வந்தாலும் கூட ஆனா இந்த உபாசனா பலம் கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது கஜேந்திர ஸ்துதி ஆரம்பமே. ஏவம் யவசிதோ புத்தியா சமாதாய மனோஹிருதி ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் பிராக் ஜென்மணி அனுசிக்ஷிதம் அப்படின்னு. பூர்வ ஜென்மத்துல சிக்ஷை பண்ணப்பட்டது அப்படியே முன்னாடி வந்து நிக்கிறது. இந்த பகவானுடைய ரூபங்கள்லாம் அப்படியே ஸ்துதியாக வெளியில வர்றது. அப்படியே 5 ஸ்துதிகள். அதுல குந்தி வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டப்பட்டவோ கடைசியில பகவான் என்ன பிரார்த்திக்கிறாள்னால், வாழ்க்கையில எனக்கு பக்தி வேணும், அந்த பக்தி கஷ்டம் இருந்தாதான் அந்த பக்தி இருக்குமே, ஆனால் அந்த கஷ்டமே இருக்கட்டும்னா. சௌக்கியம் வந்து பக்தி இல்லாத போயாச்சுன்னாக்க ஜென்மா வீண். சௌக்கியமோ ஆரோக்கியமோ எதற்கு? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றதுக்கு. அதுதான் பட்டத்திரி நாராயணியத்துல ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியம்ங்கிறத பிரார்த்திச்சென்றால். ஆனா அந்த பக்தி சௌக்கியமா இருக்கும்பொழுது வரமாட்டேங்கிறது. ஆபத்து வரும்பொழுதுதான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட தோன்றதுன்னா அந்த ஆபத்தே எனக்கு இருக்கட்டுமே, என்ன கிருஷ்ண ஸ்மரணம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத காமிப்பதற்கு அழகா குந்தி ஸ்துதியில விபத சந்துன சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜெகத்குரு பவதோ தரிசனம் யத்யாத் அப்புனர்பவ தரிசனம். ஏன்னா ஆபத்து வந்தா உன்னை கூப்பிட தோன்றது. உன்னை கூப்பிட்டா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா நீ முன்னாடி ஓடி வந்து விடுற. உன்னை பார்த்தாச்சுன்னா மறுபடியும் ஜென்மாவை பார்க்க வேண்டாமே, மாதிரி கர்ப்பத்துல பிரவேசிக்க வேண்டாமே, சம்சார துக்கத்துல விழ வேண்டாமே உன்னை பார்த்தாச்சுனாக்க. அந்த பக்தி முக்கியம் அங்க. அப்படி பிரார்த்திக்க கூடியதான ஸ்துதி குந்தி ஸ்துதி. வாழ்க்கை முழுக்க பொலிட்டிக்ஸ்லயே இருந்தவர், உத்தியோகத்திலேயே இருந்து கடைசியில் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்ட பீஷ்மரும் கூட யோகி அவர். பகவானா அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கும்பொழுது ஸ்துதி பண்றதை பார்த்தா நம்மளுக்கும் சகல விதமான வேதனைகள் வர்ற சமயத்திலையும் பகவானை ஸ்துதி பண்ணி சத்கதி அடையலாங்கிறத காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி கர்ப்பத்திலேயே ஒரு ஜீவனுக்கு சத்சங்கம் கிடைச்செடுத்துனாக்க அந்த ஜீவன் பிறக்கும் பொழுதே கர்ப்பஸ்ரீமானாக பிறக்கிறான். அதான் பிரகலாதனுடைய சரித்திரம். அவன் பக்தி பண்ணக்கூடியதான பக்தி பிரவாகமான ஸ்துதி. நரசிம்மத்து மேல ஸ்துதி பண்ணும்போது அப்பா இவ்வளவு பக்தி பிரவாகமா இருக்கும் தெரியுமா. அதுல அந்த குழந்தை சொல்றான், பிரம்மாதி தேவதைகள்லாம் கூட நடுங்கிட்டு இருக்காள் நரசிம்மத்தை பார்த்து. நான் குழந்தை சொல்றான், எனக்கு நரசிம்மத்தை பார்த்து பயம் இல்லை, சம்சாரத்தை கண்டாதான் பயமா இருக்குங்கிறார். நரசிம்மரிடத்திலேயே அந்த குழந்தை மடியில உட்கார்ந்து ஸ்துதி பண்றது. நாஹம் பிபேமி அஜிததேதி பயானகாஸ்ய ஜிஹ்வார்க்க நேத்ர ப்ருகுட்டி ரபசோக்ரதம்ஷ்ட்ராத் ஆம்த்ரஸ்ரஜஹ க்ஷதஜ கேசர சங்குகர்ணாத் நிர்ஹ்ராதபீததிகிபாதரி பின்ன
நகாக்ர த்ரஸ்தோஸ்மியஹம் கிருபணவத்சல துஸ்ஸஹோக்ர சம்சார சக்ர கதனாத் கிரசதாம் பிரணீதஹ பத்தஸ்வகர்மபிருஷத்தமதேங்கிரிமூலம் பிரீதோபவர்க சரணம் ஹ்வயசே கதானு. அப்படி நரசிம்மா அவனுடைய தித்திப்பல்ல பார்த்தோ, சட்டா கேசரங்களை பார்த்தோ, இல்லை கோரமான பற்களை பார்த்தோ, நகங்களை பார்த்தோ எனக்கு சிம்ம முகத்தை கண்டோ பயம் இல்லை. கழுத்தில் போட்டுக்கூடிய குடல் மாலையெல்லாம் பார்த்தும் கூட எனக்கு பயம் இல்லை. எதை கண்டா பயமா இருக்குன்னால் சம்சாரத்தை கண்டா, வாழ்க்கையில வரக்கூடியதான துன்பங்களை கண்டா பயமா இருக்கு பகவானே. சம்சாரத்தை கண்டு பயப்படுறேன், லோகத்தை கண்டு பயப்படுறேங்கிறார் பிரகலாத். இப்படி ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 45 ஸ்லோகம் பக்தி பிரவாகமான ஸ்துதி. கடைசியில பிரார்த்திக்கிறது என்னன்னா, சத்சங்கத்துல இருக்கணும், எல்லாருக்கும் பகவத்குணம் சொல்லணும், அதுதான் ஆசைப்படுறேன். அதனால எனக்கு பக்தி இருக்கணும், திரிகரணங்களும் உனக்கு அர்ப்பிதமாக ஆகணும். தத்தே அருகத்தம நமஸ்துதி கர்ம பூஜாக கர்மஸ்மிருதிச்சரணயோ ஸ்ரவணம் கதாயாம். இப்படி சம்சேவயா துவஜி வினேதி ஷடங்கயா கிம் பக்திம் ஜன பரமஹம்சகதௌ லபேத அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறான். கடைசியில பூர்த்தி பண்ணும் பொழுது அந்த பக்தியை பிரார்த்திக்கிறாள். ஹிருதயத்துல காமம் எழும்பாத இருக்கட்டும்னு வரம் கேட்கிற. உனக்கு என்ன வர வேணும்னு கேட்டால், காமானா மிருதி அசம்ரோகா பவதஸ்து விரணேவரம். இது வேணும் அது வேணுங்கிற ஆசையினுடைய மொல விடாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரகலாதன் அற்புதமா பிரார்த்தனை பண்றார். அத்தகையான ஸ்துதி. அதே மாதிரி துருவஸ்துதியில பார்த்தா, அப்பா மடியில உட்காரணும்னு தபஸ் பண்ண போன குழந்தை நாரதர அனுகிரகத்தினால கண்டு, நாரதருடைய அனுகிரகத்தினால பகவான 5 மாசத்துல பிரத்யக்ஷப்பட்டு என்ன கேட்டால் அப்பா மடி கேட்கவே இல்லை. பக்தி முஹு பிரவஹதாம் தஜிமே பிரசங்க பூயாதனம் தமஹதாம் அமலாசயான ஏனாஞ்ச சோல்பன முருவ்யசனம் பவாப்திம் நேஷ்யே பவத்குண கதாமிருதபானமத்தஹ அப்படின்னு பக்தியை கொடு, சத்சங்கத்தை கொடு, உன்னுடைய கதாமிருதத்தை பானம் பண்ணி அதனால மத்து பிடிச்சவனாக போய் சரீரத்தை மறக்கக்கூடிய நிலையை கொடு, உன்மாத ஸ்திதியை கொடு அப்படின்னு பக்தியை தான் பிரார்த்தனை பண்றாள். இப்படி அப்படி பக்தி பிரவாகமான ரத்ன சுருக்கமான 5 ஸ்துதி அதை எடுத்து ரொம்ப அழகா அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணி, அது ஆங்கில பாஷையில் சங்கரராமன் சர்மா வித்வான் அவர் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறார். இதை எல்லாரும் பயன்படுத்திண்டு எல்லாரும் சகல ஸ்ரேயஸை அடையணும். அந்த ஸ்துதியை மனப்பூர்வகமாக நம்ம வாச்சோ விதேயமாக பண்ணிண்டு நித்தியம் பகவானுடைய சன்னதியில் சொல்லிண்டு வர வர நம்மளுடைய ஜென்மாவும் கிருதார்த்தமாகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இதனால கிருஷ்ண பிரீத்தி ஏற்படும். பாகவதமே கிருஷ்ண பிரியம் சகல கல்மஷநாசனம் ச பக்தீகஹேது முக்தீகஹேதுமிஹ பக்தி விலாசகாரி சந்தக் கதானகமிதம் பிபதாதரேன லோகேஹி தீர்த்த பரிசீலன சேவையா கிம் அப்படிங்கிறது. இந்த பாகவதமே கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமானது. சகல கல்மஷ நாசனம், எல்லா கல்மஷத்தையும் போக்கடிச்சுவிடும். கல்மஷம்னாலே காமம், குரோதம், லோபம், அப்புறம் மதம், மாத்சரியம், மோகம், ஷட், இந்த 6ஐயும் நாசயதி இது கல்மஷ நாசனம் ச. முக்திக்கு ஹேத்து இப்படியே அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாகவத ஸ்துதிகள்லேருந்து ஆரம்பித்து அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே வர முக்தி கொடுத்துடுறது. அது பக்தி ஹிருதயத்தில் புஷ்டி அடையிறது. நிறையா சாதுக்களுடைய சரித்திரங்கள் உள்ளுக்குள்ள அடங்கினது. இதை அனுசந்தானம் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்கள் நல்ல ஸ்ரேயஸை அடையணும் அப்படின்னு விரும்பினேன்னா ஸ்லோகார்த்தம் ஸ்லோகபாதம் வா நித்தியம் பாகவதோத்பவம் படஸ்வ ஸ்வமுகேனைவ எதிச்சசி பராங்கதிம். தன்னுடைய முகமாக பாகவதத்தை ஒரு ஸ்லோகமோ அரை ஸ்லோகமோ நித்தியம் அனுசந்தானம் பண்ணிடுவா, பாராயணம் பண்ணிடுவா, பரகதி சுலபமாக கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறத பாகவதத்துக்கு உண்டானதான மகிமையில பத்மபுராணங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஆன்லைன் மூலியமாக. இந்த வியோமா பகவானே வியோமோத்தயா துவத்கிரா அப்படின்னால்
வியோமவாச்சா வியோமவாண்யாவாக தான் பிரம்மாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினார். சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில் இந்த பாகவதத்தை அப்படிதான் உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்தது. அசரீரியாக அதுக்கு வியோமவாண்யா அப்படிங்கிறார். இந்த வியோமவாணினால தபஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆதேசம் கொடுத்து அதன் மூலமாக தபஸ் பண்ணி பகவத் தரிசனம் ஏற்பட்டு பாகவதமும் கிடைச்சது பிரம்மா. இந்த மாதிரி இங்கே வியோமவாணியில் இதுவும் வியோமா தானே. இந்த வியோமவாணி மூலிகமாக எல்லாரும் இதை பயன்படுத்திட்டு சகல ஸ்ரேயஸ் அடையணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். அதுக்கு குருவாயூரப்பன் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் சகல விதமான ஆணுகூல்யத்தையும் பண்ணி கொடுத்து சகல ஸ்ரேயசியம் மனசாந்தியும் கொடுக்கட்டும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த 2 வார்த்தையை குருவாயூரப்பனுடைய சரணத்திலேயே சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம். சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்த கோவிந்தா.